Hello students, in this video we discuss the concept of range of a linear transformation. So first we look at the definition of the range of the linear transformation. In previous video we discussed the null space and some theorems. So in this first look at the definition of the range of a linear transformation. So first of all, before going to start this definition, you take a linear transformation. So what is meant by linear transformation? A mapping T from U to V. So U is a vector space and V is another vector space. These two are vector spaces with respect to the same field. So a mapping T from U to V. Take it as T. So if T of A alpha plus B beta equal to A into T of alpha plus B into T of beta, then for any alpha beta belongs to U and AB are scalars. If T satisfies this condition, then we say that T is a linear transformation. So what is meant by range of the linear transformation? So range of linear transformation means the set of all images of the domain, elements of the domain. For example, if you consider the vector space U domain, in this U we have 0 element. Every vector space has its corresponding 0 element. Next, I take elements of U as like this: alpha, beta, gamma, delta and mu. So coming to the vector space V. So here also 0 vector in V in the codomain. Next, alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4. So take like elements like this. Already we know that 0 element in U maps to 0 element in V. Suppose I take the images like this. I take the images, alpha goes to alpha 2, beta goes to alpha 1, gamma goes to alpha 3, delta goes to alpha 4 and mu goes to alpha 5. Here I take extra element alpha 6. So ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు range means the set of all images of the elements of the domain. Here what are the images except alpha 6? These 6 elements are images corresponding to the elements of domain. So these 6 elements belongs to the range of T. So simply we say that range of T means the set of all images of the elements of the domain. So automatic images of the domain means that belongs to codomain set. So ikkada clearly ikkada chudandi amma. Here we write definition of R of T. So R of T, range of T denoted by R of T, and definition వచ్చేసి ఏంటి మనకి R of T equal to set of all T of alpha such that alpha belongs to U. సో క్లియర్లీ మనకి R of Tలో ఉండే ఒక ఎలిమెంట్ ఏంటి, ఈ 0 ఎలిమెంట్ వచ్చేసి, అంటే మిగిలిన ఎలిమెంట్స్ మనం ఏమి తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఏ వెక్టార్ స్పేస్, clearly that vector space has one element, that is 0 element. So 0 element maps to 0 vector in V. So element 0 element of U image can be denoted by T of 0 vector in U. So clearly T of 0 vector in U belongs to R of T. Then we say that R of T is non-empty. And also from the definition, these diagrams, we can easily observe that R of T is a subset of V. So ante R of T ante range of T is subset of codomain. So from the definition of R of T, we can conclude that R of T is the set of all T of alpha, alpha belongs to U. By the definition, T of 0 vector in U వచ్చేసి మీకు R of Tలో ఉంటుంది. దెన్ R of T అనేది నాన్ ఎంప్టీ అని చెప్పుకోవచ్చు. అలానే R of T వచ్చేసి దేనికి సబ్సెట్, కోడొమైన్కి సబ్సెట్. థియరమ్ కరస్పాండింగ్ టు రేంజ్ ఆఫ్ T. ఒకసారి స్టేట్మెంట్ చూడండి అమ్మా. ఇఫ్ T ఈజ్ ఏ లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ from a vector space V of U of F into a vector space V of F
then R of t. So R of t means మనం ఏం చెప్పుకున్నాము, the range of linear transformation t is a subspace of V. అంటే ఇక్కడ మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది ఏంటి, ఇఫ్ యూ టేక్ ఏ లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ t from U to V, a linear transformation t from U to V, then we can prove that the R of t is a subspace of V. So already మనకు R of t అంటే ఏం తెలుసు, R of t is the set of all t of alpha such that alpha belongs to U. సో ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ డెఫినేషన్స్ నుంచి ఏం రాసేసుకున్నాము, క్లియర్లీ ఆర్ ఆఫ్ టీ అనేది నాన్ ఎంప్టీ. ఎందుకని, యూలో ఉన్నటువంటి జీరో వెక్టార్కి కరస్పాండింగ్గా ఇమేజ్ దేంతో డినోట్ చేస్తాము మనం, టీ ఆఫ్ జీరో వెక్టార్ ఇన్ యూతో డినోట్ చేస్తాము. సో కాబట్టి ఆర్ ఆఫ్ టీ అనేది ఏమవుతుంది మనకి, నాన్ ఎంప్టీ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ ది డెఫినేషన్ ఆర్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఏ నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ ఆఫ్ వి. సో ఇక్కడ సబ్స్పేస్ అని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలండి, దట్ మస్ట్ బి ఏ నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ ఆఫ్, మనం దేనికైతే సబ్స్పేస్ అని ప్రూవ్ చేయాలో దానికి నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ అని చెప్పాలి. అండ్ నెక్స్ట్ మనం చెప్పాల్సిన కండిషన్ ఏంటి, సో ఇక్కడ చూడండి అమ్మ, మనం ఆర్ ఆఫ్ టీని సబ్స్పేస్ చెప్తున్నాము. దేనికి సబ్స్పేసు, కోడొమైన్కి సబ్స్పేస్ చెప్తున్నాము. సో కోడొమైన్కి సబ్స్పేస్ చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చెప్పేసాం మనం, ఆర్ ఆఫ్ టీ అనేది నాన్ ఎంప్టీ ఆఫ్ టీ వచ్చేసి నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ ఆఫ్ వి అని ప్రూవ్ చేసేసాము డెఫినేషన్ నుంచేసి. నెక్స్ట్ సబ్స్పేస్ అని ప్రూవ్ చేయాలి అంటే మనం ప్రీవియస్గా ఫస్ట్ 2 యూనిట్స్లో మనం ఎలా ప్రూవ్ చేస్తామండి, మీరు డబ్ల్యూ అనేది సమ్ వెక్టార్ స్పేస్ వీకి సబ్స్పేస్ అని ప్రూవ్ చేయాలనుకోండి, మనం ఏం చెప్తాము, ఫర్ ఎనీ 2 స్కేలార్స్ తీసుకుంటారు, 2 వెక్టార్స్ వచ్చేసి మనం ఏదైతే సబ్స్పేస్ చెప్పాలో దాంట్లో తీసుకుంటారు. కరస్పాండింగ్ టు దట్ 4 ఎలిమెంట్స్ ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బీ బీటా బిలాంగ్స్ టు డబ్ల్యూ అయితే కనుక మనం ఏం కన్క్లూజన్ ఇస్తాము, డబ్ల్యూ అనేది సబ్స్పేస్ అని కన్క్లూజన్ ఇస్తాము. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ మనం ఏం ప్రూవ్ చేస్తున్నామమ్మా, మనం ఏం ప్రూవ్ చేయబోతున్నాము, ఆర్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఏ సబ్స్పేస్ ఆఫ్ వి అని చెప్పబోతున్నాము. సో ఆర్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ సబ్స్పేస్ ఆఫ్ వి అని చెప్పాలి అంటే ముందు ఆల్రెడీ ఆర్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఏ నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ ఆఫ్ వి చెప్పేశారు. సో నెక్స్ట్ ఇంకా సబ్స్పేస్ కండిషన్ ప్రూవ్ చేయాలి అంటే మనం ఏం తీసుకోవాలి, ఒక 2 స్కేలార్స్ తీసుకోవాలి అంతే. సో లెట్ ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్, అలానే 2 వెక్టార్స్ దేంట్లో తీసుకోవాలండి, ఏదైతే సబ్స్పేస్ అని ప్రూవ్ చేయాలో దాంట్లో తీసుకోవాలి. సో కాబట్టి మనం ఇక్కడ దేని సబ్స్పేస్ అని ప్రూవ్ చేయబోతుంది, ఆర్ ఆఫ్ టీని కదా. సో కాబట్టి మనం ఏం తీసుకుంటున్నాము, అండ్ లెట్ ఆల్ఫా కామా బీటా బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఆఫ్ టీ. సో కరస్పాండింగ్ టు దీస్ 4 ఎలిమెంట్స్ మనం ఏం కంక్లూజన్ ఇస్తే సబ్స్పేస్ అవుతుందమ్మా, ఏ ఆల్ఫా. సో ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బీ బీటా బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఆఫ్ టీ కనుక చెప్పగలిగితే దెన్ వీ సే దట్ దిస్ ఆర్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఏ సబ్స్పేస్ ఆఫ్ వి. సో ఇక్కడ మనం ఎలా ప్రూవ్ చేస్తున్నామో చూడండి అమ్మ, మనకి ఇనీషియల్గా ఏమున్నాయండి, జస్ట్ 2 స్కేలార్స్ ఉన్నాయి, 2 ఎలిమెంట్స్ దేంట్లో ఉన్నాయి, ఆర్ ఆఫ్ టీలో ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మనకి కండిషన్ రావాలి అంటే మనం తీసుకున్న ఎలిమెంట్స్ యొక్క ప్రాపర్టీస్ అప్లై చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ ఎలా అప్లై చేసుకుంటాము, ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకున్నాము, ఆల్ఫా అనేది ఆర్ ఆఫ్ టీ, అంటే 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నారు. ఫస్ట్ ఆల్ఫా చూడండి అమ్మ, ఆల్ఫా అనేది ఆర్ ఆఫ్ టీలో ఉంది. మనం ఆర్ ఆఫ్ టీ యొక్క డెఫినేషన్ ఏం చెప్పుకున్నాము చూడండి, ఆర్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు ది సెట్ ఆఫ్ టీ ఆఫ్ ఆల్ఫా, ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు యూ చెప్పారు. అంటే ఇక్కడ చూడండి అమ్మ, ఈ ఆల్ఫా కూడా దీంట్లో ఎలిమెంటే కదా. సో కాబట్టి ఆల్ఫాకి ఎలాంటి రిప్రజెంటేషన్ రావాలి, టీ ఆఫ్ సమ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ యూగా రిప్రజెంట్ ఇవ్వాలి. సో అదే ఇక్కడ రాశాను చూడండి, మీరు సబ్స్పేస్ అని చెప్పాలి అంటే 2 స్కేలార్స్ 2 వెక్టార్స్ తీసుకున్నారు. సో ఫస్ట్ ఏం తీసుకున్నాం ఇక్కడ, ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఆఫ్ టీ. సో ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఆఫ్ టీ మీన్స్ ఆర్ ఆఫ్ టీ యొక్క డెఫినేషన్ అప్లై చేయండి. అంటే ఆల్ఫాకి కూడా ఎలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ రావాలి, టీ ఆఫ్ సమ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ యూ, అంటే డొమైన్ యూనే కదా ఇక్కడ తీసుకుంది. సో కాబట్టి ఆ సమ్ ఎలిమెంట్ని ఏం తీసుకున్నారమ్మా, ఇక్కడ గామాగా తీసుకున్నారు అంతేనా. సో గామా, సో దర్ ఎగ్జిస్ట్ గామా బిలాంగ్స్ టు యూ, సాటిస్ఫైయింగ్ ద కండిషన్ టీ ఆఫ్ గామా ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా. మరి సేమ్ వేలో మీరు దేనికి కూడా డెఫినేషన్ అప్లై చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ ఇంకో ఎలిమెంట్ ఉంది కదా, బీటా బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఆఫ్ టీ. సో లుక్ ఎట్ దిస్ వన్, బీటా బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఆఫ్ టీ ఇంప్లైస్ ఏం రాసేసాము, దెర్ ఎగ్జిస్ట్ సమ్ డెల్టా బిలాంగ్స్ టు యూ సచ్ దట్ బీటా ఈక్వల్ టు టీ ఆఫ్ డెల్టా. అంటే ఇక్కడ జస్ట్ మనం ఆర్ ఆఫ్ టీలో 2 ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నాము, ఆ 2 ఎలిమెంట్స్కి రిప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చాము అంతేనా. ఎలా ఇచ్చాము, ఇక్కడ ఆల్ఫా ఈక్వల్ టు టీ ఆఫ్ గామా, బీటా ఈక్వల్ టు
టీ ఆఫ్ డెల్టా. సో ఇక్కడ గామా డెల్టాలు వచ్చేసి దేంట్లో అండి మీకు బిలాంగ్స్ టు యూ. సో ఇక్కడ గామా డెల్టా యూలో ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ ఏబీలు దేంట్లో తీసుకున్నాం మనం ఎఫ్లో తీసుకున్నారు. యూ అనేది ఏంటంటే ఆల్రెడీ వెక్టార్ స్పేసే కాబట్టి మన కండిషన్ ఏమొచ్చేసింది ఏ గామా ప్లస్ బి డెల్టా బిలాంగ్స్ టు యూ అవుతుంది. అంటే ఇదంతా ఎందుకు రాస్తున్నామంటే ఇప్పుడు మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా వచ్చేసి ఆర్ ఆఫ్ టీలో ఉందని చెప్పాలి. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ కన్సిడర్ ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా. సో ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటాని ఎలా రాసుకోవచ్చమ్మా ఏ ఇంటూ టీ ఆఫ్ గామా. అంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ నుంచి ఆల్ఫాకి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చాం కదా పైనుంచి. సో ఆల్ఫా ఏ ఇంటూ టీ ఆఫ్ గామా ప్లస్ బి ఇంటూ టీ ఆఫ్ డెల్టా. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకి టీ అనేది ఏముంది థియరం స్టేట్మెంట్లో లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఇది చూడటానికి ఎలా ఉంది మనకి ఏ ఇంటూ టీ ఆఫ్ గామా ప్లస్ బి ఇంటూ టీ ఆఫ్ డెల్టా. సో లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ డెఫినేషన్ అప్లై చేస్తే మీరు ఎలా రాయొచ్చు టీ ఆఫ్ ఏ గామా ప్లస్ బి డెల్టా. సో టీ ఆఫ్ ఏ గామా ప్లస్ బి డెల్టా ఫ్రమ్ ది అబోవ్ ఏ గామా ప్లస్ బి డెల్టా అనేది దేంట్లో ఉందండి యూలో ఉంది. సో యూలో ఉన్న ఏ ఎలిమెంట్కైనా ఇమేజ్ వచ్చేసి దేంట్లో ఉంటుంది ఆర్ ఆఫ్ టీలోనే కదా. సో ఇక్కడ టీ ఆఫ్ ఏ గామా ప్లస్ బి డెల్టా వచ్చేసి మీకు ఆర్ ఆఫ్ టీలో ఎగ్జిస్ట్ అయిపోయింది. సో మనం ఏం కన్క్లూజన్ ఇవ్వచ్చు ఇక్కడ ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఆఫ్ టీ. అంటే ఇక్కడ ఓవరాల్గా ఏం తీసుకున్నాం మనం స్టార్టింగ్లో ఫర్ ఎనీ టూ స్కేలార్స్ ఏబి అండ్ ఫర్ ఎనీ టూ ఎలిమెంట్స్ ఆల్ఫా బీటా ఇన్ ఆర్ ఆఫ్ టీ మనం ఇక్కడ ఏం ప్రూవ్ చేసామండి ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఆఫ్ టీ చెప్పేశారు. సో ఇలా మీరేం చేయొచ్చు ఏ టూ స్కేలార్స్ తీసుకున్నా ఏ టూ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఆఫ్ టీలో తీసుకున్నా మనం ఏం ప్రూవ్ చేసేయచ్చు సేమ్ ప్రొసీజర్ అప్లై చేసేసి ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా బిలాంగ్స్ టు ఆర్ ఆఫ్ టీ చెప్పొచ్చు. సో కాబట్టి మనకు ఆర్ ఆఫ్ టీ అనేది ఏమవుతుంది సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ వి అవుతుంది. సో ఓవరాల్గా ఇక్కడ చేసిన థియరం ఏంటి మనం రేంజ్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఏ సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ కోడొమైన్. సో సబ్ స్పేస్ అంటే ఏమేమి ప్రాపర్టీస్ ప్రూవ్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ ఈజ్ ఎ నాన్ ఎంప్టీ సబ్సెట్ ఆఫ్ కరస్పాండింగ్ వెక్టార్ స్పేస్ చెప్పాలి. నెక్స్ట్ టూ స్కేలార్స్ టూ వెక్టార్స్ అంటే దేంట్లో తీసుకోవాలమ్మా మనం ఏదైతే సబ్ స్పేస్ అని చెప్పాలో దాంట్లో తీసుకోవాలి. తీసుకొని కరస్పాండింగ్ టు దట్ ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ బి బీటా వచ్చేసి ఆర్ ఆఫ్ టీలో ఉందని ప్రూవ్ చేసేస్తే మనం ఏం కన్క్లూజన్ ఇచ్చేసాం ఇక్కడ ఆర్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ ఏ సబ్ స్పేస్ ఆఫ్ వి. సో ఇన్ ప్రీవియస్ వీడియో we discussed null space of T. Just one, I recall the definition of null space of T. So what is meant by null space of T? Null space of T denoted by n of T. So n of T లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ అన్నీ ఏంటమ్మా ఎలా ఉంటాయి సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది డొమైన్ హూజ్ ఇమేజ్ ఈజ్ 0 అంతేనా. అంటే ఇమేజ్ 0 అయ్యేవి ఉండే ఎలిమెంట్స్ మొత్తం మీకు నల్ స్పేస్ ఆఫ్ టీలో ఉంటాయి. అలానే ఇక్కడ రేంజ్ ఆఫ్ టీ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము రేంజ్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు డెఫినేషన్ ఏం చెప్పాము సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ యూ. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే నల్ స్పేస్ ఆఫ్ టీ వచ్చేసి డొమైన్కి సబ్సెట్ అవుతుంది. అలానే ముందు సెక్షన్లో మనం ఏం ప్రూవ్ చేసేసాము డొమైన్కి సబ్ స్పేస్ అని చెప్పాము. అలానే ఇక్కడ ఆర్ ఆఫ్ టీ అనేది దేనికి సబ్సెట్ అయింది కోడొమైన్కి సబ్సెట్ అవుతుంది. అలానే మనం ఏం ప్రూవ్ చేసాము కోడొమైన్కి సబ్ స్పేస్ అని ప్రూవ్ చేసాము. సో ఇప్పుడు మనము ఏదైనా మనకి ఒక లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇస్తే కరస్పాండింగ్ టు దట్ లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ రేంజ్ ఆఫ్ టీ నల్ స్పేస్ ఆఫ్ టీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూద్దామమ్మా. సో ఇక్కడ ప్రాబ్లం చూడండి అమ్మా find the null space and range of the linear transformation T from R cube to R square defined by T of xyz equal to x minus y comma x plus z. సో అంటే ఇక్కడ మనకు వాళ్ళు ఇచ్చిన డేటా చూడండి తర్వాత వాళ్ళు ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో చూడండి ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దామో చూద్దాము. సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చిన డేటా ఏంటమ్మా జస్ట్ ది గివెన్ ఏ లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఇచ్చారండి T from R cube to R square. సో R cube to R square అంటే ఒకసారి ఇక్కడ R cubeని R squareని చూడండి అమ్మా. R cube అంటే ఏముంటాయి మనకి ఆర్డర్డ్ ట్రిపుల్స్ ఉంటాయి. R square అంటే ఏముంటాయి ఆర్డర్డ్ పేర్స్ ఉంటాయి. సో డెఫినేషన్ ఎలా ఇచ్చారు మనకి T ఆఫ్ x కామా y కామా z ఈక్వల్ టు x మైనస్ y కామా x ప్లస్ z.
సో ఇక్కడ డెఫినేషన్ సరిపోతుందో లేదో చూడండి. అంటే ఇక్కడ డెఫినేషన్ దేనికి ఇమేజ్ ఇచ్చారండి, XYZ. సో ఈ XYZ అనేది R³ ఎలిమెంటే కదా. సో ఇమేజ్ ఎలా ఉండాలి, ఇమేజెస్ ఎప్పుడు వచ్చేసి మీకు కోడొమైన్లో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలి. సో ఇమేజ్ కూడా మీకు ఎలా ఇచ్చారు, ఆర్డర్డ్ పేర్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్ X - Y, X + Z. అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చిన మ్యాపింగ్కి వాళ్ళు ఇచ్చిన డెఫినేషన్కి సరిపోయింది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ప్లస్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి డొమైన్లో XYZ తీసుకున్నారు కాబట్టి ఇమేజ్ కూడా దేన్ని యూజ్ చేసి రాస్తారు, బై యూజింగ్ ది ఎలిమెంట్స్ X, Y, Z. సో ఇక్కడ మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి, కరస్పాండింగ్ టు దిస్ T నల్ స్పేస్ ఆఫ్ T, రేంజ్ ఆఫ్ T ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఆ రెండింటి యొక్క డెఫినేషన్స్ మీకు గుర్తుండాలండి. సో ఇక్కడ నల్ స్పేస్ ఆఫ్ T, ఫస్ట్ నల్ స్పేస్ ఆఫ్ T చూద్దాము. నల్ స్పేస్ ఆఫ్ T అంటే డెఫినేషన్ ఏంటమ్మా, నల్ స్పేస్ ఆఫ్ T ఈక్వల్ టు ది సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది డొమైన్. సో ఇక్కడ వాళ్ళు ఇచ్చిన లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి డెఫినేషన్ ఏంటి, వాళ్ళు ఇచ్చిన లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్కి డొమైన్ ఏంటి, R³ కదా. సో కాబట్టి ఇక్కడ దేంట్లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, సెట్ ఆఫ్ ఆల్ XYZ బిలాంగ్స్ టు R³. అంటే ఇక్కడ డెఫినేషన్ XYZ ఇస్తే ఇక్కడ XYZ రాసుకోండి అమ్మ. అలా కాకుండా X1, X2, X3 కానీ A1, A2, A3 కానీ ఇచ్చారనుకోండి, సేమ్ అవే ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి. సచ్ దట్ ఎలా ఉండాలి, ఆ ఎలిమెంట్స్ N(T)లో ఉండాలి అంటే కరస్పాండింగ్గా ఇమేజ్ 0 అవ్వాలి. సో ఇక్కడ ఇమేజ్ 0 అంటే దేంట్లో 0 అండి, 0 వెక్టార్ ఇన్ ఇమేజెస్ అంటే ఆటోమేటిక్గా దేంట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి, కోడొమైన్లో. కాబట్టి ఏం రాయొచ్చు మనం, 0 వెక్టార్ ఇన్ R². సో కాబట్టి ఇక్కడ నల్ స్పేస్ ఆఫ్ T డెఫినేషన్ చూడండి అమ్మ, డొమైన్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి హూస్ ఇమేజ్ ఈజ్ 0. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ సెట్లో మనకు ఉన్నటువంటి డెఫినేషను అవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని సింప్లిఫై చేసి N(T)కి ఒక సెట్ ఫామ్ చేసుకోవాలి. సో అంటే సింపుల్గా చూడండి, సో N(T) ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెట్ ఆఫ్ ఆల్ XYZ సచ్ దట్ T ఆఫ్ XYZ అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ డెఫినేషన్ ఇస్తారు కదా, అది సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. ఏంటి ఆ డెఫినేషన్ మనకి, X - Y, X + Z ఈక్వల్ టు 0, 0 అంతేనా. అంటే దేంట్లో 0 రాయాలి, ఇక్కడ R² కదా. సో R² 0 అంటే ఏంటి, ఆర్డర్డ్ పేర్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ జీరోస్. అంటే ఇక్కడ మనం సింప్లిఫికేషన్ చూడండి ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ సెట్ ఆఫ్ ఆల్ XYZ సచ్ దట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి 2 ఆర్డర్డ్ పేర్స్ ఈక్వల్ ఉన్నాయి. అంటే ఏమవ్వాలి, కరస్పాండింగ్ ఆఫ్ పొజిషన్స్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో కరస్పాండింగ్ ఆఫ్ పొజిషన్స్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఫస్ట్ పొజిషన్లో X - Y ఉంది, ఇక్కడ ఫస్ట్ పొజిషన్లో 0 ఉంది. సో కాబట్టి ఏమవుతుందండి, X - Y ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. అలానే నెక్స్ట్ సెకండ్ పొజిషన్లో X + Z ఉంది, ఇక్కడ సెకండ్ పొజిషన్లో ఏముంది, 0 ఉంది. అంటే X + Z ఈక్వల్ టు 0. సో ఇక్కడ మీరు నల్ స్పేస్ ఆఫ్ T చేసేటప్పుడు ప్రొసీజర్ గుర్తుండాలండి. ప్రొసీజర్ ఎలా చేసుకుంటాం మనం, ఫస్ట్ నల్ స్పేస్ ఆఫ్ T యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటో రాయండి. అంటే ఆ సెట్లో ఎలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో నోట్ చేయాలి. ఎలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, డొమైన్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, ఇమేజ్ 0 అవ్వాలి. సో ఇమేజ్ 0 అంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ డెఫినేషన్ ఇస్తారు. సో కాబట్టి ఆ డెఫినేషన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సబ్స్టిట్యూట్ చేసి జీరోస్కి ఈక్వల్ చేసుకోవాలి. ఈక్వల్ చేసుకున్న తర్వాత మీకు ఇలా సమ్ ఈక్వేషన్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అమ్మ. ఇక్కడ మనం ఏంటి కనుక్కోవాల్సింది, N(T)లో ఉండే ఏంటంటున్నారు ఇక్కడ, సెట్ ఆఫ్ ఆల్ XYZ అంటే ఈ XYZ యొక్క వాల్యూస్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే వాడు ఇచ్చిన డెఫినేషన్ యొక్క కండిషన్స్ని బట్టి ఒక్కొక్క ప్రాబ్లంలో ఏమవుతాయి అంటే వాల్యూస్ వస్తాయి, ఒక్కొక్క ప్రాబ్లంలో ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అనదర్ వేరియబుల్ రాసుకోవచ్చు. అంటే వీలైనంతగా మినిమైజ్ చేసుకోవటం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లం తీసుకుంటే ఇక్కడ ఈక్వేషన్స్ ఏమున్నాయి, X - Y ఈక్వల్ టు 0, X + Z ఈక్వల్ టు 0. మరి ఈ రెండింటిని సాల్వ్ చేసుకుంటే దేనికన్నా వాల్యూ వస్తుందా, యాడ్ చేసుకుంటే ఏమి క్యాన్సిల్ అవ్వవు. ఒకవేళ సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటే X క్యాన్సిల్ అవుతుంది, Y + Z వచ్చేది. మరి Y + Z వచ్చినంత మాత్రాన మనకి వాల్యూస్ రావు కదా. సో ఇక్కడ ఏం రాస్తాము అంటే మనం XYZని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ Xని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ Y కానీ Yని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ Z కానీ అంటే వీలైనంత మనం వేరియబుల్స్ని మినిమైజ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ చూడండి మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ అంటే X - Y ఈక్వల్ టు 0 నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చు మనం, Y ఈక్వల్ టు X రాసేసుకోవచ్చు కదా. నెక్స్ట్ X + Z ఈక్వల్ టు 0 నుంచి Z ఈక్వల్ టు -X. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది 3 వేరియబుల్స్. సో 3 వేరియబుల్స్లో X అలానే ఉంటుంది,
వై కూడా దేనికి ఈక్వల్ అయిందమ్మా? ఎక్స్కి ఈక్వల్ అయింది. జెడ్ కూడా దేనికి ఈక్వల్ అయింది? -xకి ఈక్వల్ అయింది. అంటే అవి సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి ఇక్కడ. ది సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్, వై ప్లేస్లో ఎంత పెట్టుకోవచ్చు మనం? ఎక్స్ పెట్టేయచ్చు. జెడ్ ప్లేస్లో -x. అంటే ఇక్కడ XYZ మూడింటి బదులు 3 వాల్యూస్ని మనం దేంట్లో రిప్రజెంట్ చేసుకుంటున్నాము? ఓన్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ వన్ వేరియబుల్, దట్ ఈస్ ఎక్స్. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు? సచ్ దట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్. ఇప్పుడు దీంట్లో నుంచి మనం ఒక వేరియబుల్ ఎక్స్లో కదా, సో ఎక్స్ కామన్ తీసేయండి. ఎక్స్ కామన్ తీసుకుంటే అంటే స్కేలర్ అనుకుంటే ఎక్స్ని, సో ఎక్స్ని బయటికి రాసుకుంటే ఫస్ట్ టర్మ్లో ఎక్స్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఉంది? 1 కదా. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ టర్మ్లో ఎక్స్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ 1 ఉంది. థర్డ్ టర్మ్లో ఎక్స్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఎంత? -1. సచ్ దట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్. సో ఇక్కడ ఒక వెక్టార్ ఫామ్ అయింది చూడండి. ఏం వెక్టార్ అమ్మది? 1 1 -1. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ n of t. సో ఇక్కడ n of t కనుక్కోవాలి అంటే మీరు ఆ వచ్చిన ఈక్వేషన్స్ని వీలైనంత మినిమైజ్ చేసుకోవాలి. లేకపోతే ఆ ఉన్న ఈక్వేషన్స్ని బట్టి ఒక్కొక్కసారి సాల్వ్ చేసుకోగలిగితే మీకు వాల్యూస్ వస్తాయి. వాల్యూస్ అంటే నథింగ్ బట్ జీరోసే వస్తాయండి. వాల్యూస్ రానప్పుడు మీరు ఇలా సింప్లిఫై చేసుకోవాలి. అంటే వీలైనంత మినిమైజింగ్. ఇక్కడ అంటే మనం 3 ఉంటే ఒక దాంట్లోకి సింప్లిఫై చేసేసుకున్నాం కదా. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు వచ్చే వెక్టార్స్ ఒకవేళ 2 వేరియబుల్స్లోకి సింప్లిఫై చేసామనుకోండి, 2 వెక్టార్స్ వస్తాయి అక్కడ. సో ఇక్కడ వచ్చిన సెట్ ఏంటి మనకి? 1 1 -1. సో కాబట్టి కన్క్లూజన్ ఏం రాయొచ్చు మనం? దేర్ఫోర్ n of t spanned by the set n of t spanned by the set. ఏం సెట్ వచ్చిందండి అక్కడ? వెక్టార్స్. ఇంకా ఎక్స్లు మీకు అవేం అవసరం లేదు. 1 1 -1. మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఇది వచ్చేసి దేనికి సబ్సెట్ అమ్మా? దిస్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఆర్ క్యూబేనా? సో ఆర్ క్యూబే కదా, ఆర్డర్ ట్రిప్లే కదా, డొమైనే కదా. సో అంటే n of t ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఎప్పుడు దేనికి సబ్సెట్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది? డొమైన్కి సబ్సెట్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు ఈ ప్రాబ్లంలో? రేంజ్ ఆఫ్ టీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. సో రేంజ్ ఆఫ్ టీ, టు ఫైండ్ రేంజ్ ఆఫ్ టీ. సో రేంజ్ ఆఫ్ టీ అంటే సింపుల్గా మనం నోటేషన్ ఏం రాసుకోవచ్చు? ఆర్ ఆఫ్ టీ రాసేయచ్చు కదా. సో టు ఫైండ్ ఆర్ ఆఫ్ టీ. సో ఫస్ట్ ఆర్ ఆఫ్ టీ యొక్క డెఫినేషన్ రాద్దామమ్మా. ఆర్ ఆఫ్ టీ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి? ఏముంటాయి ఆర్ ఆఫ్ టీలో? సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ డొమైన్. సో కాబట్టి ఏమవుతుంది? సెట్ ఆఫ్ ఆల్ XYZ సచ్ దట్ XYZ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ క్యూబ్. దెన్ డొమైన్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటికీ ఇమేజెస్ అంటే సెట్ ఆఫ్ ఆల్ T of X, Y, Z XYZ బిలాంగ్స్ టు ఆర్ క్యూబ్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ దీన్ని ఎలా సింప్లిఫై చేస్తారు అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమైనా ఈక్వేషన్స్ వస్తాయా? నల్ స్పేస్ ఆఫ్ టీలో అంటే కండిషన్ ప్రకారం ఏమవుతుంది? ఇమేజ్ 0 అవుతుంది కాబట్టి ఇమేజ్ని 0కి ఈక్వల్ చేసుకుంటే ఈక్వేషన్స్ వచ్చాయి. కానీ రేంజ్ ఆఫ్ టీలో ఏంటి? ఉండేదే మనకి ఇమేజెస్. సో కాబట్టి జస్ట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇమేజ్ యొక్క డెఫినేషన్ రీప్లేస్ చేసుకోండి. వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇమేజ్ డెఫినేషన్ ఏంటి? x - y, x + z సచ్ దట్ x, y, z బిలాంగ్స్ టు ఆర్ క్యూబ్. సో ఇక్కడ కూడా మనకి n of tకి వచ్చినట్లు వెక్టార్స్ రావాలి. మరి ఎలా వస్తాయో చూడండి. మనం జీరోస్ లేవు కదా, కాబట్టి సింపుల్గా ఏం చేస్తాము అంటే ఇక్కడ ఆర్డర్డ్ పెయిర్ ఉంది మనకి. ఇమేజ్ అంటే కోడోమైనే కదా. కోడోమైన్ ఏంటి అక్కడ? R². సో దీంట్లో నుంచి ఏవైతే వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో వాటికి కోఎఫిషియంట్స్ రాసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ చూడండి అమ్మ. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వేరియబుల్ ఏంటి మనకి? ఎక్స్ కదా. సో x ఇంటూ ఎక్స్కి ఫస్ట్ 1లో ఏముందండి? 1 ఉంది కదా. ఏం లేకపోతే ఏమున్నట్లు 1 కదా, 1 ఉంది. అలానే సెకండ్ టర్మ్లో కూడా ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఎంత? 1. నెక్స్ట్ వేరియబుల్ ఏముంది? y ఉంది. సో వైకి ఫస్ట్ 1లో కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఉంది? -1. నెక్స్ట్ సెకండ్ 1లో ఉందా వైకి కోఎఫిషియంట్? లేదు కదా. కాబట్టి ఏం రాయొచ్చు మనం? 0. లేకపోతే వదిలేయకూడదండి 0. ఏం లేకపోతే 0 ఉన్నట్లే కదా. సో 0 నోట్ చేసుకోండి. అలానే ప్లస్ జెడ్ ఇంటూ జెడ్ యొక్క కోఎఫిషియంట్స్ చూడండి అమ్మ. ఫస్ట్ 1లో ఏమన్నా ఉందా? ఫస్ట్ 1లో ఉన్న టర్మ్ ఏంటి మనకి? x - y కదా. సో కాబట్టి జెడ్ లేదు కాబట్టి 0. అలానే సెకండ్ 1లో x + జెడ్ ఉంది కదా. జెడ్కి కోఎఫిషియంట్ ఎంత ఉంది? 1 సచ్ దట్ x, y, z బిలాంగ్స్ టు ఆర్. అంటే ఇక్కడ ఆర్డర్ ట్రిపుల్గా రాయలేదు కదా, విడివిడిగా రాసేసాం కాబట్టి ఈ 3 వచ్చేసి ఏమవుతాయి అంటే రియల్ నెంబర్స్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ ఫామ్ అయిన వెక్టార్స్ చూడండి అమ్మ. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే
ఈ మొత్తాన్ని మళ్ళీ సింప్లిఫై చేసుకుంటే మీకు ఇది వచ్చేసిద్ది. అంటే సింప్లిఫికేషన్ ఎలా చేస్తారు, ఎక్స్ ఇంటూ 1, 1 అంటే ఏమవుతుంది, ఎక్స్ కామా ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ -1, 0 అంటే వైని -1కి 0కి మల్టిప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, -y, 0 అవుతుంది. అలానే ప్లస్ z ఇంటూ 0, 1 అంటే 0 ఇంటూ z 0, z ఇంటూ 1 z. ఈ మొత్తాన్ని యాడ్ చేసుకున్నారనుకోండి ఏమవుతుంది, x - y ప్లస్ 0 నథింగ్ బట్ x - y. అలానే x ప్లస్ 0 ప్లస్ z అంటే సెకండ్ కోఆర్డినేట్ ఏమవుతుంది మనకి x ప్లస్ z. ఏమేమి ఉన్నాయి, 1, 1 -1 0 0 1. సో దీస్ 3 వెక్టార్స్ టుగెదర్ రిప్రజెంట్స్ R of t. సో కన్క్లూజన్ ఏం రాయొచ్చు మనం ఇక్కడ, therefore R of t spanned by the set R of t spanned by the set. సెట్లో వెక్టార్స్ ఏంటమ్మా రాసుకునేది మనం, 1 1 -1 0 0 1. సో ఇలా మీరు ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా కానీ కరస్పాండింగ్ టు సమ్ లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టు ఫైండ్ రేంజ్ అండ్ నల్ స్పేస్. సో నల్ స్పేస్ అంటే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు, మనం నల్ స్పేస్ యొక్క డెఫినేషన్ రాయండి. ఏముంటాయి, డొమైన్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, ఇమేజ్ 0 అవుతుంది. అలానే ఆ ఇమేజ్ 0 దగ్గర నుంచి మనం ఏం చేస్తాము, ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి, సాల్వ్ చేయగలిగితే చేసుకోండి, లేకపోతే వన్ వేరియబుల్ని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అనదర్ వేరియబుల్స్ రాసుకొని వీలైనంత మినిమైజ్ చేసుకోవాలి. అలా మీకు ఒక వెక్టార్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో ఆ వెక్టార్స్ వచ్చేసి నథింగ్ బట్ n of t. అలానే రేంజ్ ఆఫ్ టీ అంటే ఏంటి, రేంజ్ ఆఫ్ టీలో ఉండే ఏంటి మనకి అన్ని ఇమేజెస్. సో ఇమేజెస్ మీన్స్ వాళ్ళు ఇచ్చిన డెఫినేషన్ అప్లై చేస్తారు. ఆ డెఫినేషన్లో ఎన్నైతే వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో అన్ని వేరియబుల్స్కి కరస్పాండింగ్గా కోఎఫిషియంట్స్ రాసుకోవాలి. అప్పుడు మీకు కోడొమైన్లో ఉన్నటువంటి ఫామ్లో వెక్టార్స్ ఫామ్ అవుతాయి. సో దోస్ వెక్టార్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ R of t. సో నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం చూడండి అమ్మా, ఫైండ్ ది నల్ స్పేస్ అండ్ range of the Nillian transformation t from r³ to r³ defined by t of x y z equal to order triple x minus y comma y minus z comma z minus x. అంటే ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో ఇచ్చిన లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అబ్జర్వ్ చేయండి అబ్బా. ఏముంది మనకి, t from r³ to r³. సో r³ నుంచి r³కి తీసుకోండి. ఎలా ఇచ్చారు డెఫినేషన్ వాళ్ళు, t ఆఫ్ xyz equal to x minus y comma y minus z comma z minus x. మీరు ఇందాక ప్రాబ్లంలో లాగా ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు n of ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి అమ్మా. n of t అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ, n of t అంటే ఏమవుతుంది, సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ డొమైన్ అంటే xyz బిలాంగ్స్ టు r³ such that ఇమేజ్ ఈజ్ 0. అంటే ఇక్కడ ఇమేజ్ అంటే ఏంటి, t ఆఫ్ xyz ఈక్వల్ టు 0 వెక్టార్ ఇన్ కోడొమైన్ ఏంటి మనకి r³ కదా. అంటే ఇక్కడ డెఫినేషన్లో మనకి 2 r³ ఇచ్చారమ్మా. సో ఇక్కడ మనం ఇమేజ్ కనుక డెఫినేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే చూడండి ఏమొస్తుందో, xyz సచ్ దట్ ఇమేజ్ ఏమి ఇచ్చారు వాళ్ళు, x మైనస్ వై కామా y మైనస్ z కామా z మైనస్ x. సో 0 వెక్టార్ ఇన్ r³ అంటే ఏంటి, 3 zeros కదా. సో ఇక్కడ మనం ఈక్వల్ చేసుకున్నాము. ఈక్వల్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, x మైనస్ వై ఈక్వల్ టు 0. అంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ వచ్చే కంటిన్యూషన్ సెంటెన్స్ చూడండి, సెట్ ఆఫ్ ఆల్ xyz సచ్ దట్ x మైనస్ వై ఈక్వల్ టు 0. అలానే సెకండ్ వన్స్ని కంపేర్ చేసుకుంటే y మైనస్ z ఈక్వల్ టు 0. థర్డ్ వన్స్ని కంపేర్ చేసుకుంటే z మైనస్ x ఈక్వల్ టు 0. సో ఇక్కడ వచ్చే 3 ఈక్వేషన్స్ని మీరు సాల్వ్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే మీరు సాల్వ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేశారనుకోండి అమ్మా, ఇక్కడ ఎన్ని ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి, 3 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ ఈక్వేషన్స్ 1 and 2. 1 and 2ని యాడ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, 1 and 2ని యాడ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది మనకి, ప్లస్ వై మైనస్ వై క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో మనకి మిగిలేదేంటి, x మైనస్ z ఈక్వల్ టు 0. మరి ఇక్కడ ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి. మనకున్న థర్డ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి ఇక్కడ, z మైనస్ x ఈక్వల్ టు 0. సో సపోజ్ 1 2ని యాడ్ చేసుకున్న మీకు ఏమొచ్చింది,
ఎక్స్ మైనస్ జెడ్. సో ఎక్స్ మైనస్ జెడ్ ఈక్వల్ టు 0 అయినా జెడ్ మైనస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 0 అయినా ఒకటే కదా. సో రెండింటి నుంచి ఏం కన్క్లూజన్ రాయొచ్చు మనం, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జెడ్ రాసేయచ్చు. అంటే ఓవరాల్గా మీకు వచ్చే రిలేషన్స్ చూడండి. సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జెడ్ వచ్చేసింది. అలానే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చు మనం, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై. అంటే ఏం రాయొచ్చామో మనం, జెడ్ అనేది ఎక్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది, అంతే కదా. ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వై అయినప్పుడు మనం ఏం రాయొచ్చు, వై ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు ఎక్స్. అలానే జెడ్ కూడా ఎక్స్కి ఈక్వల్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ వచ్చే వాల్యూస్ ఏంటి మీకు, ది సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎక్స్ అలానే ఉంటుంది. వై ప్లేస్లో కూడా ఏం రాసుకోవచ్చు మనం, ఎక్స్ రాసేసుకోవచ్చు. జెడ్ ప్లేస్లో కూడా ఎక్స్ రాసేయచ్చు. సో సచ్ దట్ ఎక్స్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్. సో ఇక్కడ మనం ఎక్స్ కామన్ తీసుకుంటే కోఎఫిషియంట్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో అది పక్కకు పెట్టేసుకోండి. సో వెక్టార్స్ ఏమొస్తాయి, ఇక్కడ ఓన్లీ సింగిల్ వెక్టార్ వచ్చింది, అంతేనా. ఏమొచ్చింది ఇక్కడ 1 1 1. సో కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఎన్ ఆఫ్ టీ స్పాన్డ్ బై ద సెట్. ఏ సెట్ రాసేసుకోవచ్చు మనం, 1 1 1. అలానే నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు, రేంజ్ ఆఫ్ టీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. సో రేంజ్ ఆఫ్ టీ వచ్చేసి ఏమవుతుంది మనకి, డెఫినేషన్ ఏంటి, రేంజ్ ఆఫ్ టీ వచ్చేసి ఇమేజెస్. సో ఇమేజ్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇలా డెఫినేషన్ రాసుకోవాలండి, సెట్ కన్స్ట్రక్షన్ రాయాలి. ఇమే XYZ సచ్ దట్ XYZ బిలాంగ్స్ టు R3. సో ఇక్కడ టీ ఆఫ్ XYZ అంటే ఏంటమ్మా, మనకి ఇమేజ్ ఏంటి వాళ్ళు ఇచ్చింది ఈ ప్రాబ్లంలో, X మైనస్ వై కామా వై మైనస్ జెడ్ కామా జెడ్ మైనస్ ఎక్స్ ఇచ్చారు. సచ్ దట్ X Y Z దిస్ బిలాంగ్స్ టు R. సో ఇక్కడ చూసుకుంటే మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ ఆర్ ఆఫ్ టీ కనుక్కునేటప్పుడు కరస్పాండింగ్గా కోఎఫిషియంట్స్ని బయటికి రాసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి మనకి, 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. సో ఆ 3 వేరియబుల్స్ ఏంటి ఇక్కడ, ఎక్స్ వై జెడ్. సో కోఎఫిషియంట్స్ రాసుకోవటం అంటే ఎలా చెప్పుకున్నాం మనం, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్కి ఏముందండి, ఫస్ట్ దాంట్లో ప్రతి ఒక్క కోఆర్డినేట్లో మీకు ఎక్స్ యొక్క వాల్యూస్ ఏదైతే ఉందో కోఎఫిషియంట్స్ అవి నోట్ చేసుకోవాలి. ఎక్స్ ఇంటూ ఫస్ట్ వన్లో 1 ఉంది, సెకండ్ టర్మ్లో ఎక్స్ టర్మ్స్ ఉన్నాయా, లేవు కదా, కాబట్టి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ 0 వచ్చేసింది. థర్డ్ టర్మ్లో ఎక్స్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఏముంది ఇక్కడ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ -1 ఉంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ -1 వచ్చేసింది. ప్లస్ వై ఇంటూ సేమ్ వేలో వై యొక్క కోఎఫిషియంట్స్ చూసుకోండి. ఫస్ట్ వన్లో వై యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఏంటి, -1. సెకండ్ వన్లో వై యొక్క కోఎఫిషియంట్ 1. థర్డ్ వన్లో వైస్ ఉన్నాయా, లేవు, కాబట్టి ఏం రాసుకోవాలి మనం, 0. ప్లస్ జెడ్ ఇంటూ జెడ్కి చూసుకుంటే ఫస్ట్ దాంట్లో 0, సెకండ్ వన్లో వై మైనస్ జెడ్ అంటే కోఎఫిషియంట్ ఎంత అండి, -1. థర్డ్ టర్మ్ ఏంటి ఇక్కడ, జెడ్ మైనస్ ఎక్స్ అంటే కోఎఫిషియంట్ ఎంత, 1. సచ్ దట్ ఎక్స్ కామా వై కామా జెడ్ బిలాంగ్స్ టు ఆర్. సో ఇక్కడ మీరు ఇందాక ప్రాబ్లంలో లాగా ఇక్కడ కూడా వెరిఫై చేసుకుంటే ఈ మొత్తాన్ని మల్టిప్లై చేసుకొని యాడ్ చేసుకుంటే మీకు ఈ టర్మ్ వచ్చేసిద్దండి. సో ఇక్కడ ఉన్న వెక్టార్స్ ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. ఏమేమి వెక్టార్స్ ఉన్నాయి, 1 0 -1 ఒకటి ఉంది, -1 1 0 ఒకటి ఉంది, 0 -1 1 ఉంది. సో కాబట్టి మనం కన్క్లూజన్ ఏం రాయొచ్చు, ఆర్ ఆఫ్ టీ స్పాన్డ్ బై ద సెట్. ఏ సెట్తో స్పాన్ అవుతుందమ్మా ఇక్కడ, 1 0 -1 -1 1 0. అలానే థర్డ్ వెక్టార్ ఏంటి, 0 -1 1. మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఈ ప్రాబ్లంలో డొమైన్ కోడొమైన్ ఏంటమ్మా, 2 R3. సో మీరు ఎన్ ఆఫ్ టీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఎన్ ఆఫ్ టీ వాల్యూ ఎంత వచ్చిందండి ఇక్కడ, ఎన్ ఆఫ్ టీ స్పాన్డ్ బై ద సెట్ 1 1 1 అంటే R3కే కదా సబ్సెట్, అంతే కదా, ఇవి ఆర్డర్ ట్రిప్లే కదా. అలానే రేంజ్ ఆఫ్ టీ ఫైండ్ అవుట్ చేసినప్పుడు ఏమొచ్చాయి ఇక్కడ, 3 వెక్టార్స్ వచ్చాయి. సో ఈ 3 వెక్టార్స్ కూడా ఎలా ఉన్నాయి, ఆర్డర్ ట్రిపుల్స్గా ఉన్నాయి. సో ఆర్డర్ ట్రిపుల్స్ అంటే ఏంటి, R3కే కదా సబ్సెట్. సో కాబట్టి రేంజ్ ఆఫ్ టీ వచ్చేసి ఎప్పుడు కోడొమైన్కి సబ్సెట్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, నల్ స్పేస్ ఆఫ్ టీ వచ్చేసి ఎప్పుడు డొమైన్కి సబ్సెట్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ మీరు నల్ స్పేస్ ఆఫ్ టీ రేంజ్ ఆఫ్ టీ నేర్చుకోవటం ప్రాక్టీస్ చేస్తే మీకు ర్యాంక్
నల్లిటీ. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అదే కదా, అక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవటం మీకు ఈజీ అవుతుందమ్మా. సో ఇక్కడ ఈ 2 ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి మీరు ఏదైనా ఒక లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇస్తే కరస్పాండింగ్ టు దట్ లీనియర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ రేంజ్ అండ్ నల్ స్పేస్. నల్ స్పేస్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? ఇమేజ్ 0కి ఈక్వల్ చేసుకుంటారు, ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. సో ఈక్వేషన్స్ని సాల్వ్ చేసుకోగలిగితే వేరియబుల్స్ అన్నిటికీ జీరోస్ వస్తాయి. ఒకవేళ సాల్వ్ చేసుకోలేకపోయారనుకోమ్మా, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అనదర్ వన్స్ రిప్రజెంట్ చేసుకోవాలి, అంటే వీలైనంత మినిమైజ్ చేసుకోవాలి. అలానే రేంజ్ ఆఫ్ టీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తారు? రేంజ్ ఆఫ్ టీ వచ్చేసి ఎలా ఉంటుంది? సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇమేజెసే కదా. సో ఇక్కడ ఇమేజెస్ అంటే నథింగ్ బట్ ఇమేజ్ డెఫినేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. ఆ ఇమేజ్ డెఫినేషన్లో ఎన్ని వేరియబుల్స్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని వేరియబుల్స్ యొక్క కోఎఫిషియంట్స్ రాసుకోవాలి. సో ఆ కోఎఫిషియంట్స్ వాల్యూస్ వచ్చేసి మీకు ఏమవుతుంది? రేంజ్ ఆఫ్ టీని స్పాన్ చేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.